Josh. Josh. Namu. Namu. Yes. Nice to meet you. Yeah. 안녕하세요. 안녕하세요. Oh yes. Perfect. You're so good. 여기 스타트. 여기부터 이제 하면 되는 건가 봐. 폴포트가 누구냐? 그 독재자가 과연 어떤 놈이냐? 폴포트 그자는 굉장히 행복한 인생을 살았다는 거예요. 갑자기 한 사람이 더 늘었죠? 방금 여기 뮤지엄에서 만난 일본 친구인데 그 어떻게 보면 우리나라도 크게 다를 게 없어. 네, 안녕하세요. 나무 트립의 하나무입니다. 저는 지금 캄보디아의 프놈펜에 와 있고요. 아무래도 캄보디아에 왔으니까 킬링필드 유적지라고 해야 되나? 학살 현장? 그 킬링필드 학살 현장을 또 안 가볼 수가 없더라고요. 그리고 박물관이 있어요. 그러니까 우리로 치면 그 서대문 형무소 같은 이제 사람들 고문하고 뭐 이런 것들 이제 자료 남아 있는 거기 박물관을 가볼 거예요. 이거를 촬영을 할까 말까 고민을 좀 많이 했어요. 왜냐면 저는 아직까지는 이제 그 나라의 이렇게 뭐랄까 어두운 면이라던가 좀 안 좋은 모습 이런 거를 보여준 이렇게 비추는 게 그닥 내키지가 않아서 좀 고민을 했었는데 킬링필드 같은 경우는 우리도 사실 비슷한 역사를 갖고 있잖아요. 비슷한 일을 겪었었잖아요. 한국 전쟁 때도 그렇고 그 이후에 뭐 4.3 사건이라던가 뭐 여순 학살이라던가 그리고 가깝게는 뭐 광주 민주화 운동. 그러니까 정부가 민간인을 학대 또는 학살한 우리도 비슷한 역사가 있기 때문에 그래서 공감 가는 부분도 있고 해서 일단은 촬영을 한번 시도해 보기로 결정을 했습니다. 그래서 오늘은 그냥 차분하게 캄보디아 그 학살의 역사 그거를 좀 탐방해 보는 걸로. 여기 게스트하우스에서 뮤지엄이랑 킬링필드까지 이제 툭툭으로 실어주는 그게 다 서비스가 있더라고요. 예, 이제 툭툭 왔고요. 아, 둘이 타는 건가 보다. 어제는 넷이라고 그랬던 것 같은데 둘이네요. John? Yes. Yeah, nice to meet you. Hi. Hi. Have a good day. Thank you. Thank you. Hi. How are you? Yeah, I'm good. Are you from, John? England, Oh, UK. UK. And Japan. Korea. You? Oh, Korea. Oh, Yeah. South Korea. Yeah, I'm not small. Ah. So, Yes. And you? London. London. Oh, sorry. I forgot your name. What's your name? Josh. Josh. Namu. Namu. Yes. Nice to meet you. Yeah. 오늘 여기 조시 이 친구하고 같이 이동하게 될 것 같아요. I'm filming on YouTube. YouTuber. Yeah. So can I film with you today? Thank you. As long as you send me the link, I want to see. You can send me the link afterwards, Oh yeah. and then I can see Oh yeah, sure. your channel. Oh yeah, sure. Oh, my honor. I'm interested. And I'm serving subtitle of 3 languages. So English, Chinese, Korean. Yeah. So it's for an international market. Yeah. Korean? You have to teach me some Korean. Korean? Yeah. Hello. Yeah, hello. Just between friends. 안녕. 안녕. Oh yes, perfect. And official. 안녕하세요. 안녕하세요. Oh yes, perfect. You're so good. 안녕하세요. 안녕하세요. Yeah. And thank you is 감사합니다. 감사합니다. Oh yes, yeah. Wow. You're so good. I need to remember now. Hôm nào là Monastery. Ah. Monastery. Ah. For Buddha and Rama. And outside of Thailand. When did you come to here? Phnom Penh. Last night. Last night. From where? From Korong. Korong. You joined in festival? Yeah? Yeah. Still king living here? Living there? Oh. 캄보디아 왕궁이 있긴 한데 저는 사실 이런 곳은 그닥 관심이 없어서 안 가볼 것 같아요. 일단 왕이란 존재 자체를 저는 별로 안 좋아하기 때문에
You went to Nanjing. Wow. Hong Kong, and then Beijing, and the Great Wall. Ah, Great Wall. Yeah. So you went to some historical place in Nanjing. Yeah. Ah. The wall, yeah, the wall. Oh yeah. But still, they said we didn't do that in Japan. Yeah, we didn't. Yeah. There's lots of sensitive history, I think, Yeah. from that period. Which Yes. I think with Korea as well, and Japan. Yeah, because we have a history, so I don't like Japan, but I like Japanese people. I separate government and people. I think that's important. Yeah. The government does one thing, but the people usually. Yes, they're so kind. Yeah. Many good people in Japan. Yeah. I go home this weekend as well. On Sunday I fly back. Oh, you don't have time. Yeah. It's 6 months is good. I'm ready to go home. Yes. It's been amazing. I've had lots of fun. Yeah. You made good memories in this trip. Lots of really good experiences. Met some amazing people. Yeah. Did some really cool things. This can't happen forever. I think you need to go home to make traveling special. Yes. If you travel the whole time, for me, then it stops being special. Yes. It becomes like a lifestyle. And Yeah. I go along with that. Yeah. what do you do in Seoul at home? I'm Ajo. Yeah. I'm an actor. Cool. For commercials or movies? Or Usually TV series and theater. Yeah. And you? I quit my job. Yeah. Many guys quit job and travel. Yeah. I was a lawyer before. Lawyer. Wow, you're so smart. Wow. But I decided to change my life. Oh really? So you just quit your job or just stop? Quit. Quit? Really? Yeah. Wow. I work with nice people, but the lifestyle I wasn't enjoying. It was a lot of work and a lot of stress. So I realized I needed a change. So I decided to quit, go traveling for some time. Yeah. And then I met some French guy in Phuket. Yeah. He same with you. Yeah. He was lawyer, but he quit his job and traveled. Yeah. Yeah. Completely same with you. Yeah. it's good. I think if you find something that you love to do, you're lucky. But if you're doing something that you don't love and it's taking a lot of your time, and you're spending a lot of your time, So when you decide to quit your job, what about your family? they support me. Oh really? That is different with Korea. Yeah. Because in Korea, are you crazy? Are you kidding me? I understand, but I think I did it for 6 years, so I think they trust me to make a decision that's right for me. Yeah. If I was a drug addict and sleeping on the streets, then maybe they're like, okay, he's a problem. But so far I've done okay, and I think. Yeah. Wow. You are so brave person. Thank you. Yeah. But you need to live your life bravely. Yeah, I hope so. Yeah. How long have you been an actor? Almost 20 years. Wow. Yeah. You like it? Yeah, sometimes, but a little bit hard because I'm not famous, so it's too hard. Not famous actors' life is a little bit hard. Yeah. Korean culture is spreading across the world. Yeah. K-pop as well, it's very popular. Yes. Now is very good time, and also we don't have karma. Yeah, we didn't invasion any countries, so we don't have karma. So we don't have enemy. Yeah, that is good side now situation. Oh yeah, It's true. yeah. And the food as well. Very good.
Yeah, it's interesting because about 20 years ago, many Western people trying to Korean food. They were very careful. Oh, what is this? What is this? Now it's, oh, I love K-food. I love Korean food. I love kimchi. Yeah. The bibimbap, Yes. with K-chicken. Oh, yeah. 오늘 이 친구 되게 흥미로운 친구 만나서 되게 일단 시작이 느낌이 좋네요. 기대하겠습니다, 오늘 하루. 한 40분 정도 걸린 것 같은데, 호스텔에서. 오케이. 땡큐. And pay by credit card? Only cash? Only cash. 야, 이거 현금 안 챙겼으면 큰일 날 뻔했네. 오픈. Thank you. 안녕하세요. Thank you. 안녕하세요. There's one Korean. Oh, my photo. Welcome to Cambodia. Hello, 안녕하세요. 없구나. Okay, one Korean. Thank you. 나 이거 벌써 달러 찾은 거 다 써버렸네. 큰일 났네. 여기 스타트. 여기부터 이제 하면 되는 건가 봐. 이제 시작했어요. 오디오 가이드. 투어 슬랭에서부터 사람들이 이곳을 끌려왔다고 해요. 그 사람들이 끌려올 때는 그저 그냥 다른 장소로 니네 이동시키려고 여기 온 거야 라고 듣고 끌려왔다고 합니다. 그렇지만 이제 대부분의 사람들은 이제 알고 있었대요. 아, 여기 와서 이제 나는 곧 죽겠구나 하고 많은 사람들은 직감을 하고 있었다고 해요. 그리고 어떤 사람들은 그래, 차라리 죽는 게 낫다. 그 전에 너무 고문을 당하고 너무 학대를 받아서 그냥 차라리 죽는 게 낫겠다라고 그냥 담담하게 받아들인 사람들도 있었다고 합니다. 그리고 제 가장 큰 타겟은 교사, 변호사, 이런 지식인들이 가장 최우선 타겟이었다고 해요. 그리고 혼자만 그렇게 자백해서 혼자만 죽으면 차라리 다행이었지만 이제 문제는 그게 아니었던 거예요. 이제 계속 고문을 받으면서 그 고문에 못 이겨서 자기 가족이나 이제 친구, 친지들도 다 같은 이제 나라의 반역자였다. 라고 이제 거짓 자백을 하게 만드는 거예요. 그러면 계속 연쇄적으로 줄줄이 이제 잡혀오는 거죠. 폴포트가 누구냐? 그 독재자가 과연 어떤 놈이냐? 프랑스에서 라디오 공부한 이제 유학파였대요. 그리고 이제 거기서 공산당에 입당을 했어요. 그리고 공산당에 입당하면서 중국의 마오쩌둥을 굉장히 숭배하게 됐다고 합니다. 그리고 프랑스에서 이제 교사 생활을 해요. 교사로 일하면서 주변에 이제 다른 교사들을 포섭하기 시작합니다. 그래서 이제 교사들을 동료로 만들고 자기 동료들과 함께 혁명을 일으켜서 정권을 잡고 나서 그때부터는 이제 반대로 지식인들을 처형하기 시작한 거예요. 폴포트의 가장 절대적인 이제 지지 세력은 10대, 20대 이제 남성들, 어리고 젊은 남성들을 선동해서 자기의 권력을 다졌다고 합니다. 캄보디아 자체는 이제 부정부패가 만연해 있었고 너무나 가난했고 그리고 한창 베트남 전쟁 중이었기 때문에 캄보디아가 베트남하고 바로 이웃 나라잖아요. 그래서 그 전쟁의 사이드 이펙트를 고스란히 받았다고 해요. 캄보디아 땅에 이제 폭격도 많이 떨어지고 그리고 지뢰도 많이 떠내려오고 캄보디아도 베트남 전쟁에서 엄청나게 많은 피해를 봤다고 합니다. 그래서 그 당시에 인구의 80%는 캄보디아 인구의 80%는 극도의 빈곤 상태였다고 합니다. 이제 그런 상황에서 폴포트가 교육을 제대로 받지 못한 이제 빈곤 상태의 10대, 20대 어린 친구들을 선동해서 자기 군대를 조직을 한 거죠. 그리고 그 타겟을 이제 도시에 상대적으로 그나마 조금 나은 사람들을 타겟으로 이제 설정을 해요.
니네 시골 애들이 이렇게 못 살고 힘든 거는 조금 배웠다는 도시놈들이 다들 니들한테 돌아가야 될 몫을 다 빼돌리고 착취해서 그런 거야. 이렇게 선동을 합니다. 그리고서 어린 친구들한테 약속을 한 건 더 나은 미래, 그리고 캄보디아의 번영, 이런 달콤한 만들로 유혹을 한 거죠. 킬링필드 유적지를 보면 건물들이, 남아있는 건물들이 없어요. 이게 이제 폴포트 정권이 무너지고 곧 안 가서, 이게 너무 보기 싫은 장소니까, 너무 고통스러운 장소니까 거의 다 철거를 했다고 해요. 그래서 지금 남아있는 건물 같은 건 없고 대신에 이렇게 표지판이 다 세워져 있습니다. 그래서 이 표지판에 있는 그림들로 다 설명을 하는 거예요. 남아있는 건물들이라던가 흔적들이 없으니까. 지금 보시면 이 야자나무 보시면 여기 줄기에 이렇게 톱니처럼 이렇게 날카로운 부분이 있어요. 이걸로 보통 이제 캄보디아 가정에서 닭 요리할 때, 닭 목을 이제 짤 때 이런 줄기에 있는 이 톱니로 이제 닭의 목을 째곤 했는데, 여기 처형장에서는 사람의 목을 베는데 썼다고 합니다. 저걸로 이제 목을 완전히 벨 수는 없고 이제 성대 쪽을 긋는 거죠. 그 처형할 때 소리를 내지 못하게. 지금 제 보이는 이 건물이 무덤이었는데 여기에서 한 500구 가량의 시신이 발견됐다고 합니다. 제가 온 킬링필드에서만 한 2만 구 가량의 시신이 발견된 거예요. 한참 처형을 많이 할 때는 이제 매일매일 300명 정도씩 처형을 당했다고 합니다. 지금 이렇게 웅덩이들 비슷한 게 보이잖아요. 여기가 이제 다 무덤이었던 거죠, 발굴 때는. 그리고 어떤 무덤은 흙으로 제대로 덮지도 않아서 그냥 시신들이 그냥 이렇게 다 보였대요. 여기서 발견한 유골들 중에 절대 다수는 캄보디아 사람들의 유골이었고, 서양인들의 유골도 한 9구 정도 발견됐다고 하네요. 그 사람들 대다수는 기자들이었다고 합니다. 서양권 기자들을 처형해서 자기네 이 만행이 알려지지 못하도록 한 거예요. 그래서 그 당시에 서구권에서는 캄보디아에서 무슨 일이 일어나고 있는지 거의 몰랐다고 합니다. 그리고 이제 폴포트가 권력을 잡는 과정에서 자기 지지자들에게 약속을 했잖아요. 빈곤 없애주겠다. 그래서 집권하자마자 자기 국민들에게 당장 내년부터 쌀 생산량을 3배 늘려라, 이렇게 지시를 했다고 해요. 아무런 뭐 준비 과정이나 대책도 없이 그냥 지시를 그렇게 했다고 합니다. 대부분의 병사들은 이제 자신의 신념에 따라서 기꺼이 사람들을 처형했지만 또 그렇지 않은 병사들도 많이 있어요. 하지만 거기서 같이 동참하지 않으면 자기도 반역자로 낙인이 찍혀서 똑같이 처형이 되게 되니까 그냥 그 명령에 따를 수밖에 없었던 거죠. 그래서 이제 여기 생활이 계속되면 될수록 이제 병사들은 대부분 이제 생각이란 걸 멈추고 그냥 지시가 내려오면 그대로 실행하는, 사고를 멈추게 되는 거죠. 이제 생각을 자기에게 지시를 내리는 상관에게 의탁하게 되는 거죠. 생각이란 걸 하는 순간 바로 반역자로 낙인이 찍혀서 죽을 수가 있으니까. 그래서 결국 크메르 정권은 어떻게 됐느냐, 1979년에 축출이 됩니다. 축출이 되고 폴포트하고 그 잔존 세력들은 이제 프놈펜에서 쫓겨나서 태국 인근의 국경으로 이제 피신을 해요. 근데 문제는 공산권에서 캄보디아 정권을 수립하다 보니까 서방 세계에서는 그걸 인정을 안 했대요. 더 심각한 거는 대부분의 서방 국가들은 폴포트를 여전히 캄보디아의 정통성 있는 정부라고 지지를 했다고 합니다. 그래서 유엔으로부터 재정 지원까지 받고 있었다고 합니다. 그래서 축출되고 난 이후에도 20여 년 정도를 이 캄보디아의 대표로서 자기 영향력을 유지를 했다고 합니다.
그러다 1997년에 이르러서야 그 폴포트 세력 안에서 내분이 일어나면서 그때서야 폴포트가 이제 가택연금이 되는. 그러니까 97년까지 그냥 잘 살고 있었던 거예요. 이거 놀랍네. 이건 몰랐어요. 그리고 너무나 운이 좋게도 가택연금이 되고 1년도 채 지나지 않아서 그냥 사망을 했다고 합니다. 이 새끼 운이 좋았네요. 운이 너무 좋았네요. 물론 이제 변절자들에 의해서 독살당했다는 소문도 있긴 합니다. 하지만 중요한 건 폴포트 그자는 굉장히 행복한 인생을 살았다는 거예요. 결혼도 2번 했고 큰 가족도 꾸리고, 그래서 이제 82세까지 거의 천수를 누린 거죠. 행복하게. 우리나라에 또 어떤 양반들이 생각이 나네요. 지금 보시는 이 나무가 다른 말로 킬링 트리라고 불리거든요. 이 킬링 필드에서 아주 완전 애기들을 처형할 때 어떤 식으로 했냐면 그냥 애기들 다리를 잡고 이 나무에 머리를 세게 후려쳤다고 합니다. 그리고 나서 이제 애기가 죽으면 웅덩이에 그냥 버린 거죠. 그런 방식으로 죽인 이유는 그게 효율적이기 때문이에요. 그냥 뭐 어떤 도구도 필요 없고 빠르고 쉽게 처형할 수가 있었기 때문에 그냥 그런 식으로 죽였다고 합니다. 나중에 이 애기들이 자라서 자기들에게 복수하는 그런 세력이 될 수도 있으니까, 그래서 미리미리 그냥 제거를 한 거죠. 그래서 그게 그 크메르 병사들의 슬로건 중에 하나였다고 합니다. 잡초를 뽑으려면 뿌리까지 다 뽑아야 한다. 그래서 이 지금 보이시는 이 나무 껍질에서 굉장히 많은 사람의 이제 뇌, 뼈 파편, 모발 이런 것들을 많이 발견했다고 하네요. 다 어린 애들의 것이었습니다. 여기 보이시는 이 위령탑은 1988년에 여기 희생자들을 위로하기 위해서 지은 위령탑이라고 합니다. 이 위령탑이 지어지기 이전에는 그냥 임시 장소에 이 유골들을 보관하고 있었다고 해요. 그리고 2011년까지 캄보디아 전역에서 300개 정도의 킬링 필드를 발견했다고 해요. 그러니까 킬링 필드가 여기 한 군데만 있는 게 아닙니다. 캄보디아 전 지역에 걸쳐서 있었어요. 야, 이게 저한테 개인적으로 가장 인상적인 부분은 이 모든 것의 원흉인 폴포트는 결국 천수를 누리다가 잘 갔다. 그게 가장 기억에 남아요. 왜냐면 우리도 굉장히 비슷한 역사를 갖고 있고 그리고 비슷하게 천수를 누리다가 가신 분들이 있잖아요. 별다른 처벌을 받지 못하고 사형 선고까지는 받았지만 그 어떻게 보면 우리나라도 크게 다를 게 없어. Human can do anything. Yeah. Sad. Yeah, you have to feel sad because you are lawyer. Boss. No justice. Okay, thank you. 도착했습니다. 그러니까 뮤지엄이라고 해서 난 정말 뮤지엄인 줄 알았는데 서대문 형무소랑 비슷한 그런 곳이네요. Excuse me, sir, but no filming inside. 아, 예, 오케이. Bye. 땡큐, 오픈. 여기 뮤지엄 잘 둘러봤고요. 이 건물 안에는 촬영이 금지되어 있어서
물론 이거 고프로 갖고 촬영하시는 분들이 몇 분 계시긴 했는데 저는 굳이 뭐 하지 말라는 거 하고 싶지 않아서 촬영 안 했습니다. 핸드폰 사진은 촬영이 가능하니까 핸드폰 사진은 찍으실 수 있습니다. 일단 둘러보고 제가 느낀 점은, 일단 처음에 여기 오기 전에는 아니 킬링필드랑 뭐 뮤지엄을 이렇게 따로따로 해놨어, 킬링필드 한 군데만 가면 되는 거 아니야? 라고 생각했는데 킬링필드는 이제 현장이고 거기에 이제 흔적들은 있지만 뭐 사진 자료라던가 뭐 그런 구체적인 자료들은 거기에는 없어요. 구체적인 이제 사진 자료나 아니면 기록들은 여기 뮤지엄에 있거든요. 그래서 둘 다 방문하시는 걸 추천드리고요. 그 크게 두 가지를 느꼈어요. 첫 번째로는 인간은 정말 뭐든지 할 수 있구나. 그게 좋은 방향이건 그렇지 않은 방향이건 인간은 정말 뭐든지 할 수 있다. 이게 딱 첫 번째로 느낀 제 감정, 생각이고요. 그리고 두 번째로는 우리도 비슷한 역사가 있잖아요. 한국전쟁, 동족상잔의 비극. 근데 우리는 이런 기록이나 흔적이 많이 남아있질 않아요. 그러니까 오히려 그 이전에 일본에게 수탈당했던 역사, 일본에게 억압당했던 역사들은, 흔적들은 그래도 제법 남아있는데, 이걸 우리 스스로 부끄럽게 여겨서인지 모르겠는데 자꾸 그 한국전쟁 당시의 그 광기들은 분명히 기록도 있고 흔적도 있음에도 불구하고 만들어 놓질 않았어. 저는 우리도 자기 반성의 차원에서, 그리고 앞으로 그런 바보 같은 행동을 반복하지 않기 위해서라도 저는 우리도 이런 걸 좀 박물관이라든지 아니면 역사적 장소라든지 이런 거를 좀 잘 만들어서 우리 후손에게도 좀 보여줘야 되지 않나. 저는 이런 생각이 들었습니다. 그리고 지금 막 든 또 한 가지 생각은, 큰 악을 저지를수록 제대로 처벌받지 않는다. 정의는 잘 실현되지 않는다. 뭐 이런 걸 느꼈습니다. 제가 오늘 이 영상에서 뭐 드리는 설명이랑 이런 게 굉장히 형편없을 거예요. 일부러도 사전에 공부를 안 했습니다. 그냥 여기 와서 온전히 그냥 최대한 처음으로 받아들이고 싶어서 일부러 사전에 공부를 안 했는데, 그러다 보니까 여러분들에게 제가 설명할 수 있을 만한 지식이라든가 이런 게 없다 보니까 굉장히 형편없을 거예요. 캄보디아 이 킬링필드의 더 자세한 역사적 사실을 알고 싶으신 분들은 다른 유튜브 채널에서, 저보다 훨씬 뛰어나신 분들이 많잖아요. 그 캡틴 따고가 이거 혹시 다뤘었나? 이거 다뤘었으면 캡틴 따고는 아마 설명 잘했을 텐데. 아무튼 캡틴 따고 영상 한번 찾아보시고, 아니면 전문적인 이제 역사 다루는 채널들 있잖아요. 그런 데서 한번 찾아보시는 거 추천드리고요. 저는 이제 킬링필드하고 뮤지엄 다 둘러봤고요. 갑자기 한 사람이 더 늘었죠. 방금 여기 뮤지엄에서 만난 일본 친구인데, 우연히 만나서 얘기하다가 제가 이제 쿠킹 클래스 할 거라고 하니까 그래서 너도 할래? 하니까 자기 괜찮다고 해서 쿠킹 클래스 들으러 지금 같이 가고 있습니다. 이런 게 혼자 여행의 묘미예요. 그래서 새로운 친구 사귀고 같이 뭐 하고, 혼자 여행은 이런 묘미가 있습니다. 이제 조 씨는 오늘 피곤해서 이제 들어가서 쉬기로 했고, 저는 이 일본인 친구와 같이 쿠킹 호스텔 즐기기로 했습니다. 쿠킹 클래스 즐기기로 했습니다. 이 친구는 여기 호스텔에서 먹는 친구가 아닌데, 어차피 호스텔에 묵지 않아도 누구든 상관없습니다. 그래서 와서 신청만 하면 돼요. 그리고 돈만 내면 돼요. 그래서 오늘 Can you introduce yourself? What is your name? 유코. 예, 유코 이 친구와 함께 오늘 쿠킹 클래스 즐겨보도록 하겠습니다.
지금 여기 다 쿠킹 클래스 참가하는 친구들인데 이 친구가 같이 참여해준 덕분에 유일한 동양인이 아니게 됐어요. 외롭지 않게 됐어. 아무튼 오늘 쿠킹 클래스 재밌게 즐겨보도록 하겠습니다. 간바떼. 뿅. 역시 일본 리액션이구만. 저기 중국 친구 요리 엄청 잘하네. 네, 이렇게 샬롯도 다져주고요. 웃어주고요. Oh, you're so good. Wow. Yeah. Made in Japan, made in Korea.